नमस्कार ओडिशा। आज होची फेब्रुआरी मास 16 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतो नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरि थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, एही दिन चाषी को बैंक अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। जानंतु क्यों माननको मिलिबो 4000 टंका। केंद्र सरकार को सबुठारु महत्वाकांक्षी योजना मध्यरु गोटे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सारा देशर लक्ष लक्ष चाषी मध्य उत्साह सृष्टि करछि। वर्ष को 3 थर प्रदान कर 2000 आर्थिक सहायता केवल क्षुद्र चाष खर्च को भरणा करे नहीं, बरं चाषी मानक पई एक गुरुत्वपूर्ण सहायता भाବରେ ମଧ୍ୟ कार्य करे। ଏହି योजना अधीन रे एपर्यंत 21टी किस्ती बंटन करा जायछि एवं समस्त नजर भी 22तम किस्ती उपरे। शेष किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे प्रकाशित होइथिबारु परवर्ती किस्ती पई समय एबे निकटतर। गणमाध्यम रिपोर्ट अनुसार होली पर्व पूर्व सरकार चाषी मानक ଏହି उपहार देबाकू प्रस्तुत हेउचंती। आशा कर जे प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती 24 फेब्रुआरी 2026 पर जेकोसी समय जारी कर। जदिव सरकार द्वारा एपर्यंत कौन सरकारी तारीख घोषणा कर नहीं, पूर्व किस्तीर धारा एवं पर्वर समय को विचार करी यह विश्वास कर होलीर आनंद नष्ट न सरकार समय मध्य पांठी स्थानांतर करिपारंती। परवर्ती खबर, अष्टम वेतन आयोग उपर आसिला 3 बड़ अपडेट। कर्मचारी और पेंशन भोगी खुशी खबर। अष्टम वेतन कमिशन संपर्क में केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन भोगी एक बड़ अपडेट आसी। वेतन और पेंशन वृद्धि संबंधी प्रक्रिया को आहरी तीव्र करने सरकार पक्षर किछि नुआ पदक्षेप निया जायछि। सरकार कमिशन रे नूतन नियुक्ति करिसेंती, जहा प्रक्रिया को आगको बढ़ाइबो बोली आशा कराଯାଉଛି। वर्तमान कमिशन सहित जड़ित 3टी प्रमुख अपडेट सामना को आसी, जहाँ लक्ष लक्ष कर्मचारी एवं पेंशन भोगी गुरुत्वपूर्ण बोली कहा जाଉଛି। सरकार केंद्रीय कर्मचारी सह जड़ित अष्टम वेतन कमिशन रे एक गुरुत्वपूर्ण पदवी नियुक्त करिसेंती। कार्मिक विभाग मिलता सूचना अनुसार भारत रेलवे अकाउंट सर्विस अधिकारी कृष्णा भियान को अष्टम वेतन कमिशन रे प्रतिनियुक्ति आधार डायरेक्टर भावे नियुक्त करा जायछि। परवर्ती खबर, सस्ता हैला सोना। जदि आपण सोना एवं रूपा किनिबाकू योजना करूछन्ते तेबे एहा आपणको पई खुशी खबर होई पारे। गोटे दिन रे रूपा मूल्य प्राय 17,000 टंका प्रति किलोग्राम ह्रास पाइछि। सोना मध्य प्राय 3,000 टंका प्रति 10 ग्राम पिछा सस्ता होइछि। रिपोर्ट अनुसार 24 कैरेट सोनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,55,650 टंका ह्रास पाई 1,52,765 टंका होइछि। 22 कैरेट सोनार मूल्य प्रति 10 ग्राम 1,42,575 टंका ह्रास पाई 1,39,933 टंका प्रति 10 ग्राम पिछा होइछि। 18 कैरेट सोनार मूल्य मध्य 2,220 टंका अधिक ह्रास पाइछि। यह प्रति 10 ग्राम 1,42,575 ह्रास पाई 1,14,534 टंका प्रति 10 ग्राम पिछा होइछि। रूपार मूल्य 2,42,433 रु 16,500 अधिक ह्रास पाई 2,25,933 टंका होइछि। रूपा पूर्व 2,68,133 टंका प्रति किलोग्राम पिछा थिला। परवर्ती खबर, काली मुख्यमंत्री को रत्न भंडार समीक्षा पर स्पष्ट हेबो स्थिति। श्रीमंदिर रत्न भंडार मरमती सरीछि, हेले रत्न मणति गणति को ने कल्पना जल्पना लागी रहिछि। तेबे आसंता काली मुख्यमंत्री रत्न भंडार प्रसंग रे समीक्षा करबाकू जाउछन्ती। या परे सब किछि स्पष्ट हेबो बोली जाना पड़िछि। आसंता काली रत्न भंडार प्रसंगर समीक्षा करिवे मुख्यमंत्री मंचनाम अछि। काली रत्न भंडार नै 2टी बैठक हेबो। प्रथमे दिन 11 आईन मंत्री को अध्यक्षता रे गोटे बैठक बसिबो। या परे दिन 1 रे मुख्यमंत्री निजे समीक्षा करिवे। ए नै सूचना दैछन्ती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिसन्ती रत्न भंडार एसओपी हस्तगत होइछि। आसंता काली समीक्षा परे सब स्पष्ट हेबो। परवर्ती खबर, जमीपट्टा संबंधी समस्त संशोधन कार्य मिशन मोड रे सारिबाको राजस्व विभाग निर्देश। ओडिशा सरकार राज्यर समस्त जिले में जमीपट्टा बा रेकर्ड ऑफ राइट्स 2 खाना संशोधन संबंधी अपेक्षित मामला गुड़ी को समय सीमा मध्य शीघ्र सारिबा कड़ा निर्देश जारी करछन्ती। जिलापाल को व्यक्तिगत भाव यार निरीक्षण करने को कहा जायछि। 13 फेब्रुआरी 2026 तारिख में जारी होइतबा पत्र रे राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी समस्त अपेक्षित मामला को मिशन मोड रे समाधान करिबा और कौनसी प्रक्रियागत विलंब न करने को निर्देश देछन्ती। तहसिल भित्तिक समीक्षा पर नुआपड़ा, कोरापुट, बौद्ध, कलाहांडी, मालकानगिरी और संबलपुर आदि जिलार
सक्रिय अग्रगति को नहीं राजस्व सचिव संतोष प्रकाश करथिबा बेले किछि जिले में अधिक विलंब और असंतोषजनक प्रगति नहीं चिंता व्यक्त करिसेंती। परवर्ती खबर आगामी दिन में 45,000 शिक्षक नियुक्ति मुख्यमंत्री मोहन माझी भल मार्क रखिले ही सबकिछि करिहेब ताहा नुहे शिक्षा आमर चिंताधारा को रूप दिए यह चरित्र गठन करे एवं श्रृंखला सचोटता सम्मान और दायित्व शिखाए एक भल स्कूल छात्र छात्री को केवल चाकरी पाई प्रस्तुत करे नहीं यह जीवन युद्ध पाई प्रस्तुत करिथाए। जातीय शिक्षा नीति को राज्य में प्रणयन कराई शिक्षार ढांचा को परिवर्तन करने को उद्यम आरंभ कर प्रत्येक पंचायत में गोटे लेखाएं मॉडल स्कूल तथा गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय प्रतिष्ठा पाई सरकार निष्पत्ति नेछंती। जाजपुर जिलार व्यासनगर स्थित नरसिंह चौधरी हाईस्कूल शनिवार प्लाटिनम जुबली उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे यह कहते। आलुमिनी कमिटीर कार्यकारी सभापति रसानंद महांती सभापतित्व में अनुष्ठित सभारे मुख्यमंत्री कहते राज्य सरकार बजेट में बहुत सुधार हो पारिछि आउ सेही ओभरड्राफ्ट नहीं चलित आर्थिक वर्ष में 6.1% भित्तिभूमि सुदृढ़ करने को निष्पत्ति नियाଯାଇଛି जहाँकि देश में ओडिशा प्रथम स्थान अधिकार करिपारिछि। परवर्ती खबर पंचायतीराज विभाग समीक्षा बैठक में मंत्री निर्देश ब्लॉक स्तर में उन्नयन कार्य को त्वरान्वित कर राज्यर ग्रामांचल विकास प्रक्रिया को त्वरित बेग आगे नेबाई शनिवार पंचायतीराज और पानी जल ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक अनुष्ठित होईछि। एसआरटी परिसर स्थित मनरेगा सोसाइटी सम्मेलन कक्ष में आयोजित यह बैठक में मंत्री श्री नायक विभिन्न जिलूर आसीथिबा मुख्य उन्नयन अधिकारी एवं ब्लॉक उन्नयन अधिकारी मानक सह विभागीय योजनार अग्रगति संपर्क में आलोचना करिसेंती। एही समीक्षा में मुख्यतः विकसित गाँ विकसित ओडिशा अन्योदय गृह योजना मनरेगा एवं ग्रामीण संयोगीकरण प्रकल्प उपरे गुरुत्व दिया जायथिला। बैठक में विभागीय कमिशनर तथा शासन सचिव गिरीश एसएन उपस्थित में अधिकारी माने प्रकल्प गुड़िकर ब्लॉक स्तरीय अग्रगति स्थिति और व्यय संपर्कित समस्त तथ्य मंत्री को सम्मुखें उपस्थापन करथिले। परवर्ती खबर 2026-27 आर्थिक वर्ष शेष सुधा सरिबो एकाम्र हेरिटेज प्रकल्प निर्माण हेबो विशाल लिंगराज मूर्ति बिंदुसागर पुष्करिणी को हेरिटेज ह्रद में परिणत कर एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंद्रन सूचना देछंती। 2026-27 आर्थिक वर्ष शेष सुधा सरिबो एकाम्र हेरिटेज प्रकल्प नुआ करी एक इंटरप्रिटेशन सेंटर कर प्रस्ताव रही। पार्किंग शेष में श्रीलिंगराज को एक विराट प्रतिमूर्ति निर्माण हेबो बिंदुसागर को एक सुंदर हेरिटेज ह्रद कर दुईटी नुआ प्रकल्प मिसिछि बजेट आहरी बढ़िबो बोली कहछंती मंत्री। अतिरिक्त काम पाई बजेट रो किछि असुविधा हेबनी पुराना एजेंसी काम करबा को चाहिलानी नुआ एजेंसी काम करिवो। परवर्ती खबर आसंता 17 रे बीजेपी रो गुरुत्वपूर्ण बैठक नुआ विधायक एवं नुआ कार्यकर्ता नेबे प्रशिक्षण। आसंता 17 रे बीजेपी राज्य कार्यालय रे बसिबो गुरुत्वपूर्ण बैठक नुआ विधायक नुआ कार्यकर्ता नेबे प्रशिक्षण एने सूचना दैछंती बीजेपी रो राज्य सभापति मनमोहन सामल। दलीय संगठन को सुदृढ़ करने सह पंचायत पूर्व संगठन सजाड़ा यह प्रशिक्षण शिविर सबु स्तर में प्रशिक्षण शिविर हेबो एथर भिन्न धरणर हेबो। प्रथमे राज्य एवं परे जिला परे 25 तारिख में जोनाल स्तरीय शिविर आयोजन करा जायछि। झारखंड सिक्किम अंडमान समेत पूर्वांचल राज्य में बीजेपी नेता जोग देबे। पश्चिम बंगे निर्वाचन जोगु से राज्यर प्रतिनिधि जोनाल प्रशिक्षण शिविर में जोग देबे नहीं। जोनाल प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व जोग देवार कार्यक्रम रही। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ओडिशा आसिबा नै तारीख निर्धारित होई नहीं। तेबे नितिन नवीन खूब शीघ्र ओडिशा आसिबे बोली मध्य कहिसेंती मनमोहन। परवर्ती खबर नवीन को भेटिले मिशन शक्ति सदस्य। जाजपुर व्यासनगर म्युनिसिपालिटी अंचल मिशन शक्ति सदस्य माने नवीन निवास शनिवार विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को भेटिथिले। एही साक्षात समय विरोधी दल नेता श्री पट्टनायक को सेमाने सम्मुखीन हेउथबा विभिन्न समस्या संपर्क में अवगत करथिले। सब आह्वान सामना करी दृढ़ मनोबल सह निजर आर्थिक उन्नति पाई काम जारी रखिबाकू श्री पट्टनायक मिशन शक्ति सदस्य को परामर्श देथिले। परवर्ती खबर ओडिशा पुलिस पक्षरु राज्यव्यापी स्वतंत्र अभियान ऑपरेशन साइबर कवचर शुभारंभ। ओडिशा साइबर सुरक्षा को आउरी सुदृढ़ एवं संगठित करा जिबा सह
ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଅପରେସନ ସାଇବର କବଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଆରକ୍ଷୀ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗେଶ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ ଗତ 11 ଫେବୃଆରୀରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଜାଲ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଓ ସାଇବର ଅପରାଧ ନେଟୱାର୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏକ ବଡ଼ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି 5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର 29ଟି ପାସବୁକ୍, 15ଟି ଚେକ୍ ବହି, ସ୍ୱାଇପ୍ ମେସିନ୍, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଆଦି ଜବତ କରିଛି। ସେପରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କିତ ବେନାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ମାମଲାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟରେ ଜାରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ। 380 କୋଟିରେ 16,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି। ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ହେବ ଭୂତଳ ପାଇପଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ପାଣି 15,867 ଏକର ଜମିକୁ ଦେବ ସେଚ ସୁବିଧା। ନିର୍ମାଣ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପ୍ରାୟ 380 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଉପକୃତ ହେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଔପଦା, ବାହାନଗାଁ, ନୀଳଗିରି, ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ। ସମନ୍ୱିତ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଳନ୍ଦୀ କେନାଲ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣରେ 9ଟି ଯୋଜନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 3ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡରକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର 3ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ସାଳନ୍ଦୀ ବାମ ମୁଖ୍ୟ କେନାଲରେ ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର 3ଟି ଟେଣ୍ଡର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ନିର୍ମାଣ ବାବଦକୁ 146 କୋଟି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଓ 5 ବର୍ଷ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବାବଦକୁ 7 କୋଟି 69 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏଥିରେ ରେମୁଣା ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର 6,765 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପଦେଷ୍ଟା ଘୋଷଣା, ଥଇଥାନ ହେବେ ଶତାଧିକ ନେତା। ସରିଲା ଅପେକ୍ଷା, ଆଶାୟୀଙ୍କ ମାନସିକ ହେବ ପୂରଣ। ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାରରୁ ବାଜି ଯାଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ନିଗମ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ଓ ବିଭିନ୍ନ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉପଦେଷ୍ଟା ଘୋଷଣା। ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ନେତା ଏସବୁ ପଦବୀରେ ହେବେ ଥଇଥାନ। ନିକଟରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ନିଗମ, ବୋର୍ଡ, ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି, ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କାହାକୁ ଚୟନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ମୋହର ମାରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ସକାରାତ୍ମକ ସିଗ୍ନାଲ ପାଇବା ପରେ ମନମୋହନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମାର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 9% ବଢ଼ିପାରେ ବଜେଟ୍ ଆକାର। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପାଖାପାଖି 9% ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିରୁ ସିଂହଭାଗ 60%ରୁ ଅଧିକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ 11% ବଢ଼ିପାରେ। ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଇଞ୍ଜିନ କୁହାଯାଉଥିବା ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସମାନ ହାରରେ ବଢ଼ିବ। ବଜେଟ୍ 2026-27 ଚିଠା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୋଟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ 3,15,000 କୋଟି ଛୁଇଁପାରେ, ଯାହା ଏ ବର୍ଷ ଥିଲା 2,90,000 କୋଟି। ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ପାଖାପାଖି 8% ବଢ଼ି 2,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିପାରେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଋଣ ସୂତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବିଧାନସଭାରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2026-27 ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସୀମିତ ସମ୍ବଳରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଯୋଜନା ବଳରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନୁପାତିକ ବିକାଶ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଘରୋଇକରଣ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଲାଭାଂଶ। ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ବନ୍ଦର ବହୁ ବର୍ଷ ହେବ ଲାଭ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଏଠାରୁ ଶହ ଶହ କୋଟିର ଲାଭାଂଶ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଘରୋଇକରଣ କରିବାକୁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହାର ଲାଭାଂଶରେ ଅନ୍ୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି। ଘରୋଇକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେବେ ଉଠିଲା, ଏହାର ଲାଭାଂଶ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ଲାଭାଂଶରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଳି ବିମାନ ବନ୍ଦର କ୍ଷତି ଭରଣା ସହ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମିଳୁଥିବା ଲାଭାଂଶ ଅର୍ଥ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ବିକାଶରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲର ନାପସନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗତ 64 ବର୍ଷ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସେବା ଦେଇ ଆସୁଛି ଓ ଅନେକ ସଫଳତା ବି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ଖୋଲିବ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କପାଟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କପାଟ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ଖୋଲିବ। ଏହାର ଘୋଷଣା ଶୀତକାଳୀନ ଗଦିସ୍ଥଳ ଓମକାରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ହୋଇଛି। ଘୋଷଣା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ଦିର ସମିତି ଅନୁସାରେ ବୁଧବାର ସକାଳ 8ଟାରେ ଶୁଭ ବୃଷ ଲଗ୍ନରେ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କ କପାଟ ଖୋଲିବ। ଏହାପରେ 6 ମାସ ଯାଏଁ କେଦାରନାଥ ଯାତ୍ରା ଚାଲିବ। କେଦାରନାଥ ଧାମ କପାଟ ଖୋଲିବାର ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର 23 ଏପ୍ରିଲକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସକାଳ 6:15 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଶୁଭ ତିଥିରେ ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀର ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମର କପାଟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ବିଧିବିଧାନରେ ଖୋଲିବ। ତେବେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହୋଟେଲ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମିଳିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି। ଶଙ୍ଖଭବନଠାରେ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ଦାବି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ଆସିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିୟମିତ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଦାବି କରାଯାଇ ଆସୁଛି। 2012 ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଏହି ଦାବିକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଜଣାଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ମିଳିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିକାଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରାଯାଇ ଆସୁଛି। ପରେ 2014 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବ ଓ ଏହି ଦାବି ହାସଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର 2 ବର୍ଷ ପୂରିବାରୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ପାହ୍ୟା ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ। କୋଲକାତାରେ ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ। ଆସାମରେ ଦିବ୍ରୁଗଡ଼ରୁ କୋଲକାତାର ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନକୁ ଶନିବାର ଏକ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ୱାସରୁମ୍ରେ ମିଳିଥିବା ଏକ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲେଖାଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ରେ ଏହି ଧମକ ମିଳିଥିଲା। ବୋମା ଧମକ ପରେ ବିମାନକୁ ତୁରନ୍ତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ 6C6894ରେ ବୋମା ଧମକ ପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:37ରେ ବିମାନଟି କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅବତରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ବିମାନକୁ ଏକ ଆଇସୋଲେସନ ବେଗ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ୟାବିନେଟ ରେଡିଓଗ୍ରାଫର ସେବା ନିୟମ 2026କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 5ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ 2026-27 ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲା, ଯାହାର ସବିଶେଷ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବୀମା ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଥିଲା। ଏସବୁ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଛି। ଲୋକସେବା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗୌର କ୍ୟାବିନେଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଚମ୍ପଟ, ମଥୁରାରୁ ଗିରଫ। ଚୌଦ୍ୱାର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବବୃହତ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରୁ ଫେରାର 2 ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବୃନ୍ଦାବନର ମଥୁରାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧୁକାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଏକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ନାଁ ବଦଳାଇ ମଧୁକାନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ। ଶନିବାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି।
पुलिस सूचना मुताबक गत अक्टोबर 3 तारिख मध्यरात्रि 14 सर्कल जेलरू 2 कैदी अभियुक्त मधुकांत राणा और राजा साहाणी फेरार हो जाते। लुहा रड कंबल और रस्सी व्यवहार करी उभय अंधकार सुजोग नहीं पाचेरी कांथ डेई केउआड़े पलाई जाइथिले। ए संपर्क में 14 थाना एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ होइथिला। परवर्ती खबर अस्त्र छाड़ नहेले परिणाम पाई प्रस्तुत रुह नक्सल को पुलिस चेतावनी। पश्चिम सिंहभूमि जिलार पुलिस अधीक्षक अमित रेणु सरंडा जंगल में सक्रिय अवशिष्ट माओवादी को कठोर चेतावनी देछंती। से कहते जे नक्सलवाद एवं शेष पर्याय पहुंची तेणु सरंडा जंगल में लुचि रही अल्प किछि माओवादी अस्त्र छाड़ी मुख्य धारा को फेरी आसिबा और सरकार को आत्मसमर्पण नीतिर लाभ उठाइबा उचित पदक्षेप हेब। प्राय 26 दिन पूर्व सरंडा जंगल में पुलिस और माओवादी मध्य होइतिबा गोली विनिमय अनलाद अर्थात राममाझी सहित 17 जन नक्सल निहत हेबा परे सरंडा जंगल एक प्रकार शांत हो पड़ी। तथापि एबे मध्य 50 पाखापाखि माओवादी जंगल में लुचिथिबा सूचना रही। एसपी कहते जे सुरक्षा बाहिनी सरंडा जंगल प्रत्येक कोण को घेरी रही नक्सल द्वारा खंजा जाइथिबा लैंडमाइन चिन्हट करी नष्ट करा जाउछि। सारंडा जंगल में 1 कोटी 20 लाख टंकार पुरस्कार घोषित केंद्रीय कमिटी सदस्य मिसिर बेसार और असीम मंडल को संधान एवं जोरदार करा जाइछि। सुरक्षा बाहिनी को मजबूत घेराबंदी कारण नक्सल माने ओडिशा को पलाइबा चेष्टा थिबा खबर मिली। परवर्ती खबर बीडब्ल्यूएफ विश्व पारा बैडमिंटन ओडिशा पाई सोना मानिले प्रमोद सिंगल्स जितले 6ठ टाइटल। बाहरीनर मानामा ठारे आयोजित बीडब्ल्यूएफ पारा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप रे पारालिम्पियन प्रमोद भगत डबल स्वर्ण पदक जीति ओडिशा और देश पर सोना मानिछंती। से उभय पुरुष सिंगल्स और डबल्स रे चैंपियन होइछंती। पुरुष सिंगल्स फाइनल रे प्रमोद सीधासळख 21-12 21-18 गेम रे इंडोनेशिया मोहम्मद अल इमरान को परास्त करथिले। एथसह से सिंगल्स रे 6ठ विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण जीति इतिहास रचिछंती। पूर्वरो प्रमोद 2009 2015 2019 2022 2024 रे मध्य चैंपियन होइथिले। से क्रमान्वय रे चतुर्थ विश्व टाइटल हासिल करछंती। परवर्ती खबर 17 रे बांग्लादेश नुआ प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण। भारत समेत 13 देश को स्वतंत्र निमंत्रण। बांग्लादेश रे नुआ सरकार गठन नहीं देशर राजनीतिक चित्र संपूर्ण स्पष्ट हो जाइछि। बीएनपी नेता तारिक रहमान फेब्रुआरी 17 सन्ध्यारे आनुष्ठानिक भाव में प्रधानमंत्री भाव में शपथ ग्रहण करेंगे। निकटरे अनुष्ठित 13तम संसदीय निर्वाचन में विपुल विजय हासिल करबा परे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान देशर नुआ प्रधानमंत्री हेबे। शपथ ग्रहण समारोह को एक महान अंतर्जातीय और कूटनैतिक फर्माट देवाई मध्यवर्ती कालीन सरकार मुख्य परामर्शदाता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस व्यापक प्रस्तुति करछंती। एही अवसर में विश्व को एक नुआ वार्ता पठाइबा अनेक पड़ोशी तथा बंधुत्वपूर्ण देश को स्वतंत्र निमंत्रण पठाଯାଇଛି। भारत समेत 13 देश को निमंत्रण करा जाइछि। परवर्ती खबर नोएडा सेक्टर 142 बोटानिकल गार्डन मध्य मेट्रो संप्रसारण को कैबिनेट मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षत बसिथिबा केंद्र कैबिनेट नोएडा सेक्टर 142 बोटानिकल गार्डन पर्यंत 8टी स्टेशन समेत नोएडा मेट्रो रेल प्रकल्पर 11.56 किलोमीटर दीर्घ कॉरिडोर को अनुमोदन देछंती। एही कॉरिडोर कार्यक्षम हेबा परे नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा सहर में मोट 61.62 किलोमीटर सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क रहिबो। नोएडा सेक्टर 142 बोटानिकल गार्डन कॉरिडोर पर्यंत नोएडा मेट्रो रेल प्रकल्प एही प्रस्तावित संप्रसारण सहरर भित्तिभूमि विकास रे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप हेबो। एही प्रकल्प सहर में मेट्रो रेल नेटवर्कर एक प्रमुख संप्रसारण भाव में कार्य करिबो। परवर्ती खबर मार्च 9 रे बाचस्पति ओम बिरला को बहिष्कार प्रस्ताव पर वितर्क। रिजिजू संसदर बजेट अधिवेशन प्रथम भाग होहल्ला और मुलतवी भितर शेष होइतिला। मार्च 9 तारिख आरंभ होता द्वितीय भाग एप्रिल मास 2 तारिख पर्यंत चलवाक बेले यह खूब रोचकपूर्ण होगाक जाउछि बोली केंद्र संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू कहते। विरति पर गृह पुनर्बार आरंभ हेले लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला बहिष्कार उपर वितर्क हेबो। द्वितीय भाग में सरकार अनेक गुड़िए बिल पारित करने को लक्ष्य रखिंट। चलित वर्ष पश्चिमबंग, तमिलनाडु, आसाम और केरल पर
ଚାରି ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବିଲ୍ଟି ଅଧିକ କହିବାକୁ ରିଜିଜୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଅଧିକ ହୋହଲ୍ଲା କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସରକାର ଗିଲୋଟିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିତର୍କ ଏବଂ ଭୋଟ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରବିବାର ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୈଭବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବ ତାରକା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଶିବିର ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଅଧିକ କ୍ରିକେଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବିହାର ତେଜପୁରରେ ରହୁଥିବା ବୈଭବ ସ୍ଥାନୀୟ ମୋଡାଷ୍ଟି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ସେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ସଞ୍ଜୀବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ବୈଭବ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଖେଳିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରେକର୍ଡ 80 ବଲରୁ 175 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 30 ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 7 ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ ରଖିଲେ ବଲୁଚ ସେନା। ଭିଡିଓ ଜାରି କଲା BLA। ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଅପରେସନ ହେରାଫ୍ 2.0 ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବା ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସୈନିକମାନଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଜାରି କରି BLA କହିଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖରୁ ଫେବୃଆରୀ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବଲୁଚ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବନ୍ଦୀ ବିନିମୟ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି। ବଲୁଚ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାକୁ 7 ଦିନର ସମୟସୀମା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବିନିମୟ ପାଇଁ ରାଜି ନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି 7 ସୈନିକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ବଲୁଚ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ ଅପରେସନ ହେରାଫ୍ 2.0 ସମୟରେ ଏହା 17 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧକ କରିଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପରଦିନ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ 7 ଜଣ ସୈନିକଙ୍କୁ ବଲୁଚ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବଢ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା। ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଉଛି ଆମେରିକା, ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ପଠାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଇରାନ ସହ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏହାର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ USS ଜେରାଲ୍ଡ ଆର୍ ଫୋର୍ଡ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିମାନବାହୀ ଜାହାଜ। ଆମେରିକାର 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତିକି ଇରାନ ଉପରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବ ଭୟ ବି ଘାରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପଠାଇଥିବା ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ଆଉ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଆବ୍ରାହିମ ଲିଙ୍କନ ବିମାନବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ମୁତୟନ ହୋଇ ରହିଛି। ଇରାନକୁ ଘେରିବା ଲାଗି ଏହା ସମର୍ଥ ହେବ। ଏବେ ଜେରାଲ୍ଡ ଆର୍ ଫୋର୍ଡ ପଠାଇ ଇରାନକୁ ଡରାଇଛି ଆମେରିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାହୁଲଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ। ଶାହ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। ୟୁରୋପ ସଂଘ ଓ ଆମେରିକା ସହ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଶାହ। ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ଏକ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଚାଷୀ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଉଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ଇତିହାସ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଶର ସବୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ହିତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ଥାୟୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବେ। କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ରାଜ୍ୟପାଳ ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ କହିଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କେବଳ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରହିବେ। ସେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବିଦାୟ ନେବେ। ତେଣୁ ୟୁରୋପ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ୟୁରୋପକୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ନ୍ୟୁସମ୍ ୟୁରୋପ ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହୋଇଥିବା ନ୍ୟୁସମ୍ 2028ରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଜର୍ମାନୀରେ ମ୍ୟୁନିଚ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି କହି ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଗାଭିନ୍ ନ୍ୟୁସମ୍ ନିଜକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ନ୍ୟୁସମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ ସିଧାସଳଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଏନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହେବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ଆଦିଆଲା ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଜେଲରୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦାବିରେ ପାକିସ୍ତାନ ତେହରିକ୍ ଏ ଇନ୍ସାଫର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇସଲାମାବାଦ, କରାଚି, ସ୍ୱାବି ଓ ରାବଲପିଣ୍ଡି ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଇସଲାମାବାଦ, ରାବଲପିଣ୍ଡିରେ ଟାୟାର ଜାଳି କର୍ମୀମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶେହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଓ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ରାଓ୍ୱଲପିଣ୍ଡିର ଅଲ୍ ଶିଫା ଚକ୍ଷୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ମହମ୍ମଦ ଅମଜାଦ ଓ ଡାକ୍ତର ନଦୀମ କୁରେଶୀଙ୍କୁ ଏହି ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି କରାଯିବ ସ୍କ୍ରାପ୍। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ପାର୍କିଂ କିମ୍ବା ଚାଲୁଥିବା ପୁରୁଣା ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ଜବତ ଏବଂ ସ୍କ୍ରାପ୍ କରାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଯାନବାହନ ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେସବୁର ସମୟ ସରି ଆସୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ପୁରୁଣା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 15 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଯାଉଥିବ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ପାର୍କିଂ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ବିଭାଗ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଉ ପୃଥକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲିୟନକୁ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି ଆମେରିକା, ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓବାମା ଖୋଲିଲେ ରହସ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାରାକ ଓବାମା ପୁଣି ଥରେ ଏଲିୟନ ବିଷୟରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯାହା ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ନେଭାଡାର ସାମରିକ ଘାଟି ଏରିଆ 51ରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏଲିୟନମାନଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କରାଯାଉଥିବା ଦାବିକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ରିଆନ ଟେଲର କାୱାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ଓବାମା ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଲିୟନ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏତେ ବିଶାଳ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନ ରହିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ଓବାମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିତ୍ୱ ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପାଇନଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ଏଲିୟନକୁ ଧରି ଏକ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୋଚକ ହେବ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହୋ ହାଲ୍ଲା ଓ ମୁଲତବୀ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଖୁବ୍ ରୋଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ କହିଛନ୍ତି। ବିରତି ପରେ ଗୃହ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଉପରେ ବିତର୍କ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆସାମ ଓ କେରଳ ପରି 4 ରାଜ୍ୟ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବିଲ୍ଟି ଅଧିକ କହିବାକୁ ରିଜିଜୁ ମନା କରିଛନ୍ତି।